মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কেপচুল কোচিং চেণ্টাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি আপোনালোকৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ লেসন 7ৰ চিনপেটি মানে সহানুভূতি নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আৰু চুটিকে আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ যোৱাৰ আগতে তোমালোকে কবিতাখিনি ভালদৰে পঢ়িবা। I lay in sorrow, deep distress, my grief a proud man heart, his look were cold. He gave me gold, but not kindly word. My sorrow past, I paid him back. The gold he gave to me when he stood erect and spoke my thanks and bless his clarity. I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bowed my head. He gave me beard. He washed me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? His gold is great, but greater far he heavenly sympathy. তো এটো কোনে লিখিছে? চার্লেস ম্যাকে। তো অ্যাক্টিভিটিসত 1 নম্বৰত দিয়া আছে read the poem and choose the correct options to complete the sentence. তো ইয়াত কি কৈছে কবিতাটো পঢ়ি বাক্যবোৰ সজাবলৈ কারেক্ট অপশনটো বা সঠিক উত্তৰটো তোমালোকক লিখিব লাগে। যেনেদৰে ইয়াত 1 নম্বৰত দিছে the point was in deep sorrow, a proud man came and helped him by. তো ইয়াত বাইৰ পিছত কি হ'ব তোমালোকক লিখিব লাগে। তো তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা। তো ইয়াৰ অপশনত দিছে A offering him kind word, অপশন 2ত দিছে ignoring him, অপশন 3ত দিছে giving him gold আৰু অপশন 4ত দিছে giving him pleasant company. তো ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ কোনটো হ'ব? 3 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব giving him gold। তাৰ পিছত বিত দিয়া আছে when the point lay in want and grief, the one who helped him was. তো wasৰ পিছত কি হ'ব? তো ইয়াৰ উত্তৰ কোনটো হ'ব? 2 নম্বৰটো A poor man। তাৰ পিছত সিদ্ধ দিয়া আছে the poor man gave the point। তো ইয়াৰ শুদ্ধ কোনটো হ'ব? অপশন 2 sympathy। তাৰ পিছত ডি দিয়া আছে when he point sorrow past, he went to the proud man and। তো ইয়াৰ এন্ডৰ পিছত কি বহিব? এন্ডৰ পিছত বহিব did not give back the gold। তাৰ পিছত ইট কি কৈছে the point refers to sympathy as heavenly because sympathy। তো ইয়াৰ শুদ্ধ কোনটো হ'ব? অপশন 4 is a blessing from God। এতিয়া 2 নম্বৰত 2ৰ এত কি কৈছে Here are some questions to help you find out how much we have understand the point. তো ইয়াত 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে how did the proud person help the point when the point was unhappy? তো ইয়াত কি কৈছে কবি অসন্তুষ্ট হওঁতে গৰ্বিত ব্যক্তিজনে কবিক কিদৰে সহায় কৰিছিল। তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা the proud person helped the point by giving gold when the point was unhappy। তাৰ পিছত 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনত দিয়া আছে what did the poor man do when he found the point lying in pain and sadness? ইয়াত কি কৈছে কবি দুঃখ আৰু বেদনাৰ নিঃসনত হৈ থকা দেখি দৰিদ্ৰ মানুহজনে কি কৰিছিল।
তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা when the poor man found the point lying in pain and sadness he bounded his head he gave him bread and watched him day and night তাৰ পিছত 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন দিয়া আছে why does the poet think that he cannot help the poor man back in the same way তো ইয়াত কি কৈছে কবিয়ে কিয় ভাবিছিল যে মানুহজনক তেওঁ একেভাবে সহায় কৰিব নোৱাৰিব তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা the poet thinks so because kindness is a heavy act that cannot he paid easily তাৰ পিছত 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনত দিয়া আছে why is the poor man's help greater than gold তো ইয়াত কি কৈছে দৰিদ্ৰ মানুহজনৰ সহায় সোণতকৈও বিশিষ্ট আছিল কিয় তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা because the poor man's help is greater than gold gold cannot be refunded gold cannot be returned but human accidents empathy and support are invaluable তাৰ পিছত 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন দিয়া আছে gold is great but greater falls heavily sympathy why does the poet think so ইয়াত কি কৈছে সোণ মহান কিন্তু সৰণীয় সহানুভূতি বহু বেছি বিশিষ্ট বুলি কবিয়ে কিয় কৈছিল বা কিয় ভাবিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা the poet thinks so because his away the help was a heavenly act where the proud man offered him money but did not offer any words of sympathy তাৰ পিছত বিদ দিয়া আছে find in the poem lines that match the meaning of the following sentence তো ইয়াত কি কৈছে নিম্নলিখিত বাক্যসমূহৰ অৰ্থৰ লগত মিলা এই বাক্যকেইখাৰৰ পৰা সন্ধান কৰা তো 1 নম্বৰত কি দিছে I was sad and very unhappy তো এটো উত্তৰ তোমালোকে কি লিখিবা উত্তৰ লিখিবা I lay in sorrow depressed তাৰ পিছত 2 নম্বৰত দিয়া আছে I was in need and was sad and hurt তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে কি লিখিবা I lay in want and grief and pain তাৰ পিছত 3 নম্বৰ দিয়া আছে he fed me and took care to me তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে কি লিখিবা ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা he gave me beard he was me night and day তাৰ পিছত 4 নম্বৰ দিয়া আছে gold is valuable but sympathy and love are far more valuable তো ইয়াৰ উত্তৰ লিখিব gold is great but greater far is heavenly sympathy তাৰ পিছত 4 নম্বৰত কি কৈছে make sentence with the following phrase তো সেন্টেন্স বনাব দিছে বাক্য বনাব দিছে প্ৰথমটো কি দিছে look where cold তো এটো দি বনাব লাগে the proud man's look where cold তাৰ পিছত 2 নম্বৰত কি কৈছে night and day তো তোমালোকে লিখিবা the man work hard night and day তাৰ পিছত 3 নম্বৰত দিয়া আছে pay him back তো এটো দি তোমালোকে বনাব লাগে I could not pay him back what he gave me তাৰ পিছত 3 নম্বৰত দিছে below are some lines from the poem with some word underlined choose the correct meanings of the word from the options given in bracket তো ইয়াত কি কৈছে কবিতাটোৰ পৰা কিছুমান লাইন দিয়া আছে যি কিছু শব্দৰ তলত বৰ্ণিত আছে বন্ধনী চিহ্নৰ বা ব্ৰেকেটৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট বিকল্প থকা শব্দৰ সঠিক অৰ্থ বাছিব লাগে বা চয়ন কৰিব লাগে
তো ইয়াত কি কৈছে এক নম্বৰত I lay in shadow deep distress তো ইয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰ পৰা ইয়াৰ অৰ্থটো ওলাব লাগে বা সঠিক বিকল্পটো ওলাব লাগে তো ইয়াত কি সঠিকটো কোনটো হ'ব আনহ্যাপি তাৰ পিছত বিট দি আছে কি হি গেভ মি গোল্ড তো ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো ওলাব লাগে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ কোনটো হ'ব মানি মানে এটোৰ পৰা কি বুজাব বিচাৰিছে যেনে এন্ড ব্লেস হিজ ক্লিয়াৰিটি তো ইয়াৰ পৰা কি বুজাব বিচাৰিছে তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব কাইন্ড হেল্প এটো শুদ্ধ হ'ব কাইন্ড হেল্প তাৰ পিছত ডিড দি আছে এ পুৰ ম্যান পাস মাই এৱে তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব টু মুভ পাস্ট এটো শুদ্ধ হ'ব তাৰ পিছত ইট দি আছে ইজ হেভেনলি সিম্পেথি তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব গডলি গডনেস এটো শুদ্ধ হ'ব তাৰ পিছত এফ দি আছে গ্ৰেটাৰ ফাৰ্স ইচ হেভেনলি সিম্পেথি দি ফিলিংস ইজ বিং এটো শুদ্ধ হ'ব না এটো শুদ্ধ হ'ব না এটো শুদ্ধ হ'ব তো ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ হ'ব দি ফিলিংস প্ৰথমটো শুদ্ধ হ'ব ইজ বিং সৰি এন্ড অ্যানাদারস স্যাডনেস এটো শুদ্ধ হ'ব তাৰ পিছত 4 নম্বৰ কি দিছে লেটস হেভ ফান উইথ ওয়ার্ডস তো এইবিলাক নালাগে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তো এইবিলাক তোমালোকে নিজে নিজে পঢ়িবা তথাপিও ইয়াৰ উত্তৰ কিছুমান কৰি দি আছো deeply distressed was he তো তোমালোকে কি লিখিবা he was deeply distressed তাৰ পিছত বিদ দি আছে heard a proud man of his grief তো তোমালোকে এইটো কি বহিব ইয়াৰ কি বহিব a proud man heard of his grief তো তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা তাৰ পিছত সিদ দি আছে look cold were his তো এইটো দি বাইক বনাব লাগে তোমালোকক he look very old তাৰ পিছত did দি আছে did not offer he a kindly word তো এইটো দি বনাব লাগে he did not offer a kind word তো ই দি আছে the gold him back paid to he তো এইটো দি বনাব লাগে he paid back he gold to him তার এফ দি আছে even thanked him I even thanked him জি দিছে gave him beard the poor man and him looked after তো কি বইটা দেখি বানাবো লাগে the poor man gave him beard and looked after him তার পিছত এইসব দিছে then the poor man's is gold greater sympathy তো এটা তোমালোকে লিখিবা the poor man's sympathy is greater than gold তো 6 নম্বর কি দিছে read the paragraphs and when the match them to the appropriate stanza of the poem তো এই প্যারাগ্রাফ কেটা তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা এইখিনি ভালদৰে পঢ়িবা তাৰ পিছত তোমালোকে তো ডাইৰেক্ট এইখিনি পঢ়িলে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব ভিডিওটো সেইভাবে ডাইৰেক্ট উত্তৰটো লৈ আহিছো stanza 1 on the point was full of grief and very depressed a rich and proud man heard about the poet's problem and come to the help him the proud man offered him money but did not offer any word of sympathy তাৰ পিছত stanza 2 when the poet recovered his went back to the man and repaid all the gold he also stopped straight offered the man thanks and blessed him for his help তাৰ পিছত stanza 3 কি হ'ব the point was lying in sorrow and in pain a poor man saw him and took care of him he also offered him food to restore the point health he took
great cares of point until the point recognized in health. So stage of 4 কি হবো the point wonders how to repay an act of selfish kindness. He realized that having money to repay a debt is great things, but kindness is heavenly act that cannot be easily repaid. তাৰপিছত 7 নম্বৰটো এইবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, এইবিলাক তোমালোকে নিজে ঘৰত কৰিবা এইবিলাক।